നമ്മൾ എന്തിനു വിഷമിക്കണം? എല്ലാവിധ വിദഗ്ധ സൗകര്യമുള്ള മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയർ തൊട്ടടുത്തുള്ളപ്പോൾ. മികച്ച ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊപ്പം നല്ല സമീപനവും അതാണ് മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയറിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്, the care, the concern, the cure. Kuwait, UAE. Hypermarket. Serve with a smile. Our promise is your smile after your shopping. Mango Hypermarket. We serve with a smile. Grand Hyper Kuwait, where shopping meets satisfaction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. കുവൈറ്റ് KMCCയുടെ ഐതിഹാസികമായ അനുഗ്രഹീതമായ മെഗാ ഇഫ്താർ സ്നേഹസംഗമത്തിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി
കുവൈറ്റ് KMCCയുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ കാരി സാഹിബിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിക്കൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. Respected Indian Ambassador, His Excellency Dr. Adar Sheikha, and respected President of Kuwait KMCC, Nasser al-Mashoor Tangal, and esteemed leaders of KMCC and various organizations, distinguished guests, and dear friends. It's my absolute honor to all privilege to welcome you all to this special iftar gathering. We came together not only break our fast but also to celebrate the spirit of unity, compassion and brotherhood that Ramadan embodies. We KMCC started our journey here in Kuwait 1976 with few members. Last 48 years, we did countless charitable works during this period. We have around 10,000 active members here in Kuwait. Currently, KMCC is the largest diaspora organization in the world, and we are maintaining our presence about 52 countries very well. It's impossible to describe our activities here in limited time. Therefore, I am entering my duty to welcome you. First and foremost, I would like to extend a warm welcome to His Excellency Dr. Adar Sheikha, the Indian Ambassador to Kuwait, this function. Your presence here this evening, it's a real honor for entire the Indian community in Kuwait, and we are deeply grateful for your support and commitment for the fostering these ties. Also, I welcome Mr. Sayyid Nasser al-Mashoor Tangal and all dignitaries in these peaceful days of the days, and all KMCC members. Since most of the attendees of here is Malayalis, I am switching my welcome speech to Malayalam. ഏറെ ആദരണീയരായ KMCCയുടെ കരുത്തരായ പ്രവർത്തകരെ, ഞങ്ങളുടെ എളിയ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ സഹോദരങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കുവൈത്ത് KMCC വളർച്ചയുടെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുവൈത്തിലെ സംഘടനയുടെ ജനകീയ അടിത്തറ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതികളുമായാണ് സയ്യിദ് നാസർ അൽ-മസൂർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീക്ഷണമുള്ള പദ്ധതികളും അത് നടപ്പാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും ഉള്ള പ്രവർത്തകരുമാണ് കുവൈത്ത് KMCCയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുവൈത്ത് KMCC അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം 14ഓളം വിങ്ങുകളായിട്ടാണ് കുവൈത്ത് KMCCയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സെക്യൂരിറ്റി സ്കീം. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ള മഹത്തായ ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സെക്യൂരിറ്റി സ്കീമുമായിട്ട് കുവൈത്ത് KMCC മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ, പ്രവർത്തകരെ, അവർക്ക് കൂടി ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കുക എന്ന പദ്ധതിയുമായി നന്മ ഭവൻ പദ്ധതി, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വിങ്, അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കുവൈത്ത് KMCC മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുവൈത്ത് KMCCയുടെ സമകാലിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിവരിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം അതിന് അനുവദനീയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയെ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ അൽ-മസൂർ തങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അർദ്ധവമായി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംബാസഡർ അദ്ദേഹത്തെയും വളരെ അർദ്ധവുമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന
സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹികളെയും അതുപോലെ തന്നെ അയ്യൂബ് കച്ചേരി, ഗ്രാൻഡ്, മുസ്തഫ ഹംസ, അഫ്സൽ ഖാൻ, ഫാസ് മുഹമ്മദ് അലി, മുസ്തഫ ഹംസ മെട്രോ, അസാം സേഡ്, ഷിഫ അൽ ജസീറ, റഫീഖ് അഹമ്മദ് മാംഗോ, അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ അൻസാരി, അതുപോലെ തന്നെ ഷെരീഫ് പി ടി ബഷീർ, മറ്റ് എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കളെയും ഒറ്റവാക്കിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കുവൈറ്റ് KMCCയുടെ പ്രൗഢോജ്വലമായ മെഗാ ഇഫ്താർ സ്നേഹ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയങ്കരനായ കുവൈറ്റ് KMCCയുടെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് നാസർ അൽ മഷ്ഹൂർ തങ്ങളെ ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. First of all, let me invite His Excellency Ambassador of India, Dr. Adar Sheikh Soika, for the inauguration. Thank you. Dear brothers and sisters, it is our utmost honor and privilege to welcome a distinguished personality to the dais, a leader who represents India with great dignity and commitment, a diplomat fostering strong ties between India and Kuwait, His Excellency Dr. Adar Soika, the Ambassador of India to Kuwait. As the chief guest of today's KMCC Iftar meet, we are truly grateful for this esteemed presence. With great respect, I invite His Excellency Dr. Adar Soika to kindly inaugurate the function. Let us welcome him with a huge round of applause. Dr. Adar Soika. Good evening, Ramadan greetings, Ramadan Kareem to all of you. आप सभी को रमदान के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं. I am very happy to be a part of very important tradition of sharing a meal with those who break fast today on the Iftar day, and I thank KKMC for inviting me, for inviting my colleague. Ramadan, as you all know, is a very pious month, a month of compassion, humility, discipline, and above all, for giving to others, to humanity. And I think KKMC, through its various activities, is involved in a large number of humanitarian activities. I was just listening to the first speaker who was saying that this is the largest diaspora organization in the world. So, as an embassy, we have also joined hands with KKMC in the past to organize some events, and I really appreciate that they have brought together so many people of the community for such an important tradition, because all this, you are breaking fast every day, but such events, they build trust and camaraderie between the community, and that is why we are called such a peace-loving community in Kuwait. We are the largest community in Kuwait. We are the most peace-loving community in Kuwait, and that is because of you. So once again, I thank you all. I wish you all a very happy Ramadan. Ramadan greetings to all of you. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullah. His Excellency Ambassador of India, Dr. Adar Soika, respected dignitaries, esteemed guests, KMCC leaders, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is with immense joy and gratitude that I stand before you today at this blessed gathering of our KMCC Grand Iftar. This is not just an occasion to break our fast together, but a moment of unity, reflection, and gratitude to Allah for His countless blessings. Ramadan is a month of mercy, patience, and giving. It reminds us of the struggles of the less fortunate and calls us to strengthen our bonds to brotherhood and compassion. Today, as we sit together at this iftar, let us renew our commitment to helping those in need, fostering unity, and upholding the values of Islam. KMCC
has always been at the forefront of serving the community, both in Kuwait and back home in Kerala. Whether it is humanitarian aid, social welfare, or standing for justice, we have remained steadfast in our mission. This blessed gathering is a testament to our collective strength and shared purpose. I extend my heartfelt gratitude to all our volunteers, sponsors, and members who have worked tirelessly to organize this wonderful event. May Allah accept our fast, our prayers, and our good deeds during this holy month of Ramadan. Let us continue to work together, support one another, and strive to make a positive impact on our community. May this Ramadan bring peace, prosperity, and blessing to all. Thank you. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum rahmatullah. ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന KM സിദി സാഹിബ് മെമ്മോറിയൽ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എച്ചൂറ 2025 സീസൺ 1 ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശന കർമ്മമാണ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരണീയനായ കുവൈറ്റ് KMCCയുടെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് നാസർ അൽ മഷൂർ തങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Today, we proudly unveil the Sidi Sahib Memorial Inter-School and General Quiz Competition, a prestigious event conducted by Kuwait KMCC to honor the legacy of a visionary leader. This competition is set to ignite the spirit of knowledge, curiosity, and excellence among young minds. I invite Dr. Sayyid Nasir Mashur Tangal to unveil the poster, please. Thank you, Tangal. മെഗാ ഇഫ്താർ സ്നേഹസംഗമത്തിന് റമളാൻ സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരണീയനായ യുവ പണ്ഡിതൻ ഷഹീർ അൽ ഹസരി പേരോട് ഉസ്താദ് അവർകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ, അതേപോലെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, നാം പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മഹത്വമുള്ള ഒരു മാസമാണ്. പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഷഹ്റു റമദാനല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ മഹത്വം ആണ് ഈ റമദാനിന് കൂടുതൽ മഹത്വം നൽകുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വതിനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹത്വം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സയ്യിദുൽ മലായിക, മലക്കുകളുടെ നേതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വമാണ്.
എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് നൽകപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഈ സമുദായം ഉത്തമ സമുദായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ച മാസം റമദാൻ മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ റമദാൻ മാസം സയ്യിദു ഷുഹൂർ, മാസങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്നാണ് ഈ മാസം അറിയപ്പെടുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മക്കയിലും മദീനയിലുമാണ്. ഈ രണ്ട് സ്ഥലമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പുണ്യമായ സ്ഥലം. കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ അവതരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെല്ലാം വലിയ മഹത്വം അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്, ശഹ്റു റമദാനല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഹുദൽ ലിന്നാസി വബയ്യിനാത്തിൻ മിനൽ ഹുദാ വൽ ഫുർഖാൻ. ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ സന്മാർഗം നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഒരു ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാനവിക സമുദായത്തെ മൊത്തം കൊല്ലുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നത് അത് മാനവരാശിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതേപോലെ മോഷണം, അതേപോലെ പലിശ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കുന്ന എന്തൊക്കെ സംഗതികളുണ്ടോ, കള്ള്, ലഹരി, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഗതികളെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വിരോധങ്ങൾ മുഴുവനും മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സന്മാർഗം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നിടത്ത്, അള്ളാഹുവിനെ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മകൾ ധാരാളം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന വദിൽ ഖുർബ വൽ യതാമ വൽ മസാക്കീൻ, പാവങ്ങൾക്കും അനാഥകർക്കും അതേപോലെ തന്നെ അഗതികൾക്കും അവർക്കൊക്കെയും നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതേപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വലാ തസ്ഫികുദ്ദിമാ, നിങ്ങൾ ചോര ചിന്താൻ പാടില്ല. അതേപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിലക്കിയ പല സംഗതികളുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മാനവരാശിക്ക് തന്നെ സന്മാർഗം നൽകുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ശഹ്റു റമദാനല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഹുദൽ ലിന്നാസി വബയ്യിനാത്തിൻ മിനൽ ഹുദാ വൽ ഫുർഖാൻ. ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സത്യാസത്യങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എല്ലാവർക്കും മാനവരാശിക്ക് മുഴുവനും വലിയ ഒരു സന്മാർഗം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ റമദാനും മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ ഉപകാരം നൽകുന്ന ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ. ഈ റമദാനിൽ നാം ധാരാളം സ്വതക്കകൾ നിർവഹിക്കുന്നു, ധാരാളം അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ റമദാൻ മാസമായാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, സകാത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ യതീം മക്കളെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു, അതേപോലെ വിശക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാണ് ഈ റമദാൻ നമ്മോട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവൻ സന്മാർഗം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 20 സ്ഥലങ്ങളിൽ യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ഓ ജനങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളെ എന്ന് അഭിസംബോധനം ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഭിസംബോധനമാണ് യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്നാ ഖലഖനാകും മിൻ ദക്കരിൻ വ ഉൻസാ. ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരു ആണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നും പടച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം സ്നേഹത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ സമാധാനത്തിലും കഴിയേണ്ടവരാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ
വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആശയം. ഇന്നാ ഖലഖ്നാകും മിൻ ദകരിൻ വ ഉൻഥാ വജഅൽനാകും ശുഊബൻ വ ഖബാഇല ലിതആറഫു. പിന്നെ നാം ഗോത്രങ്ങളായും അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങളായും നമ്മൾ വേർതിരിച്ചത് വജഅൽനാകും ശുഊബൻ വ ഖബാഇല ലിതആറഫു, നിങ്ങൾ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടാനാണ്, അല്ലാതെ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അനൈക്യം സൃഷ്ടിക്കാനോ അല്ല, മറിച്ച് നാം സ്നേഹത്തോടുകൂടി നാം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു തആല പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഇന്ന അക്രമക്കും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാക്കും. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായി ഈ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവൻ അവൻ ആരാണ്? അവൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിഭാവനം ചെയ്ത, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കൊല ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, കള്ളുപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, പാവപ്പെട്ടവനെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്ന പലിശ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവരാണ്, അത്തരം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുക, അതേപോലെ സമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുക, പാപങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുക, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ വളരെ മഹത്വം, ധാരാളം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ഓ ജനങ്ങളെ എന്ന് അഭിസംബോധനം ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ 2 സൂറത്തുകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ളത്. ഒന്ന് സൂറത്തുൻ നിസാ ആണ്, മറ്റൊന്ന് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജാണ്. സൂറത്തുൻ നിസാ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അത് ആദ്യത്തെ 15ൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആദ്യ 15 ജുസിൽ വരുന്നതാണ്. സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ 15ൽ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ 15ൽ വരുന്ന സൂറത്തുൻ നിസാ, അവിടെ പറയുന്നത് യാ അയ്യുഹന്നാസ് തഖൂ റബ്ബക്കുമുല്ലദീ ഖലഖക്കും മിൻ നഫ്സിൻ വാഹിദ, ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പടച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നാണ് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്. അവിടെ സൂറത്തുൻ നിസായിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമ്മെ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും. ഏതാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന, അതേപോലെ യതീം മക്കളെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന, അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു മാസമായി അല്ലാഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ഷഹ്റു റമദാനല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ ഹുദൽ ലിന്നാസി വബയ്യിനാത്തിൻ മിനൽ ഹുദാ വൽ ഫുർഖാൻ ഫമൻ ഷഹിദ മിൻകുമുശ് ശഹ്റ ഫല്യസും. ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോമ്പെടുക്കട്ടെ. അവർക്ക് നോമ്പെടുക്കൽ വുജൂബാണ്, നിർബന്ധമാണ്. ആ നോമ്പിന് വലിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരം പോലെയല്ല. നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സക്കാത്ത് പോലെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് പോലെയല്ല. നോമ്പ് നമുക്കറിയാം, നോമ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അമലാണ്. കാരണം ഈ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈകാരികവും ദുർവിചാരങ്ങളും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരാൾക്കും ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു മഹത്തായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അല്ലാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇബാദത്താണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിസ്കാരം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയും, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ നോമ്പ് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നോമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് നോമ്പ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, നോമ്പെടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. കാരണം അവൻ എൻ്റെ തൃപ്തി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ കാക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ ഖുദ്സിയായ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ നോമ്പ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ റമദാൻ നോമ്പിൻ്റെ അവസാനം അഥവാ ഓരോ ദിവസത്തിലുമുള്ള ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ. ഇഫ്താർ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു തആല വലിയ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ഉത്തരം നൽകും.
അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് ഇദാ സഅലക ഇബാദി ഫഇന്നി ഖരീബ് ഉജീബു ദഅവത ദാഇ ഇദാ ദഅൻ ഫല്യസ്തജീബു ലി വൽയുഅ്മിനൂ ബി ലഅല്ലഹും യർഷുദൂൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നോമ്പിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ നോമ്പെടുത്ത് അത് ഇഫ്താർ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഉത്തരം നൽകും. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഈ ലോകത്തും ഇരുലോകത്തും വലിയ ഖൈറുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. കാരണം അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് ശൈലി തന്നെ വളരെ കൃത്യമാണ്. സൂറത്തുൽ ബഖറ നിങ്ങൾ ഓതുന്ന ആളുകളാണല്ലോ, നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ബഖറയിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ കാണാം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്ന ഒരു ആയത്താണ് യസ്അലൂനക അനിൽ മഹീദ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അതിൻ്റെ മറുപടി. അവർ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്ന് അല്ലാഹു തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നോമ്പിൻ്റെ ആയത്ത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാഹു തആല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇദാ സഅലക ഇബാദി, എൻ്റെ അടിമ എന്നെക്കുറിച്ച് നബിയെ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു തആല അവിടെ പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് ഇന്നി ഖരീബ്. അവിടെ അല്ലാഹു തആല കുൽ, നബിയെ നിങ്ങൾ പറയണം എന്ന് പറയാതെ ഞാൻ ആ ചോദിക്കുന്നവന് അത്രയും സമീപസ്ഥനാണ്, അവന് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും എന്ന് അല്ലാഹു തആല അവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ നോമ്പും നിസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ തറാവീഹുകളും നമ്മുടെ സ്വതക്കകളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത അമലുകളുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അവൻ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഈ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസാണ് ഈ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹു തആലക്ക് നമ്മൾ നോമ്പെടുത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. പക്ഷേ അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊരവസരം നൽകുകയാണ്. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ അത് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ച് മാപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു തആല ആദ്യ 10 റഹ്മത്തിൻ്റെ 10ആയും രണ്ടാമത്തെ 10 മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ 10ആയും മൂന്നാമത്തെ 10 നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്ന 10ആയും അല്ലാഹു തആല സംവിധാനിച്ചത്. നാം ഇപ്പോൾ മഗ്ഫിറത്തിൻ്റെ 10ലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വസാരിഉ ഇലാ മഗ്ഫിറത്തിൻ മിർ റബ്ബിക്കും വജന്നത്തിൻ അർദുഹസ് സമാവാതു വൽ അർദ് ഉഇദ്ദത് ലിൽ മുത്തഖീൻ എന്ന് അല്ലാഹു തആല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ പാപമോചനത്തിലേക്ക്, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പാപം മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഓടി വരിക. വസാരിഉ ഇലാ മഗ്ഫിറത്തിൻ മിർ റബ്ബിക്കും വജന്നത്തിൻ അർദുഹസ് സമാവാതു വൽ അർദ്, വളരെ വിശാലമായ സ്വർഗം, ആ സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ഓടി വരിക. ഉഇദ്ദത് ലിൽ മുത്തഖീൻ, അത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ആ മുത്തഖീങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ശേഷം പറഞ്ഞു, അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറാഇ വദ്ദറാ, അവരെ സന്തോഷവേളയിൽ അവർ ചിലവഴിക്കുന്നവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവർ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ചിലവഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ചില ആളുകൾ നാം സന്തോഷം വരുമ്പോൾ മാത്രം ചിലവഴിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറാ, സന്തോഷവേളയിൽ നാം ചിലവഴിക്കണം. ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫിസ്സറാഇ വദ്ദറാ, പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും നാം ചിലവഴിക്കണം. വൽ കാദിമീനൽ ഗൈർ, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയത്താണ്. വൽ കാദിമീനൽ ഗൈർ, ദേഷ്യത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ, അവരാണ് ശരിയായ മുത്തഖീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഷ്യത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സൗം എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നിടത്ത് പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അൽ ഇംസാക്ക്, പിടിച്ചു നിർത്തുക. വൈകാരികമായ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദുർചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദുർചിന്തകളിലേക്ക് പോകാതെ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഇബാദത്താണ് നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമുക്കൊരാളോട് ദേഷ്യം വന്നാൽ നാം ആ സമയത്ത് അവനോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടാൽ, ആ സമയത്ത് നാം അന സ്വാഇമുൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നി സ്വാഇമുൻ എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറയണം. ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ ഇല്ല, ഞാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്ന ഒരു നല്ല മഹത്തായ ഒരു
ആശയമാണ് നോമ്പ് നമ്മോട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, അതാണ് റമദാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ നോമ്പ് കാലത്ത് മാത്രമല്ല, നോമ്പ് അല്ലാത്ത സമയത്തും നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന, പാവങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന, പാവങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന, അതേപോലെ തന്നെ അഗതികൾക്കും അനാഥകൾക്കും സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നാം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇഫ്താർ സംഗമം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ ഈ ഇഫ്താർ സംഗമം പല ആളുകളും ഇവിടെ, അറിയുന്ന ആളുകളും അറിയാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇത് വളരെ ഉത്തരം നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ ധാരാളം തെറ്റുകളുണ്ട്. ആ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെറുതും വലുതും പരസ്യമായും രഹസ്യമായും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഞങ്ങൾ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ നിൻ്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ്. നീ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച കാരുണ്യം അത് വളരെ വിശാലമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, ഖുൽ യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം, സ്വശരീരത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ എൻ്റെ അടിമകളെ എന്ന് അല്ലാഹു തആല നമ്മെ വിളിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, സാധാരണ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മോൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ പറയും, അവൻ നിങ്ങളുടെ മകനാണ് എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നന്മ ചെയ്താൽ, അതേപോലെ വലിയ മാർക്കോടുകൂടി SLCയിലോ അല്ലെങ്കിൽ +2വിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വലിയ മാർക്കോടുകൂടി ഒരാൾ വിജയിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും അവൻ എൻ്റെ മകനാണ് എന്ന്. ആ നന്മ നമ്മളിലേക്ക് ചേർത്തി പറയാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ, ഖുൽ യാ ഇബാദിയല്ലദീന അസ്റഫു അലാ അൻഫുസിഹിം, സ്വശരീരത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരെ എന്ന് അല്ലാഹു തആല പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ എൻ്റെ അടിമകളെ. തെറ്റ് ചെയ്ത നമ്മെ അല്ലാഹു തആല അവനിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ഒരു കടൽ പോലെ വിശാലമാണെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വിശാലമാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തും അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്തും. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സർവ്വ തെറ്റുകളും നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തി ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ സാരോപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന പല ആളുകളും നമ്മോട് എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടുകൂടെയും നമ്മോട് ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സ്നേഹം പങ്കിട്ടവരുണ്ടോ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പുണ്യങ്ങൾ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറിലും നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. നീയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങളെ കൂടെയുള്ള രാജാവ്. നീ ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ മറ്റൊരു റബ്ബില്ലല്ലോ. നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവിധ ഹിഫ്ളും നൽകി നീ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ മോചിപ്പിച്ച് നൽകണം അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെയും ഖബറുകൾ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാർ പലരും ഈ റമദാനിൽ മരിച്ചുപോയവരാണ്. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പലരുടെയും ആളുകൾ, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ, അതേപോലെ സ്നേഹിതന്മാർ, കൂട്ടുകാർ, കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചവർ പലരും ഈ റമദാനിൽ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട്, അല്ലാത്തപ്പോൾ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറുകൾ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാവരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത്.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ ഖൈറി റസൂലുള്ളാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ, ആദരണീയനായ കുവൈത്ത് KMCCയുടെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് നാസർ അൽ മഷൂർ തങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി, ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടകനുമായ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ അംബാസഡർ ഡോക്ടർ ആദർശ് ഷെയ്ഖ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ കാരി, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹികളെ, ജില്ലാ മണ്ഡലം നേതാക്കളെ, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, മറ്റിതര സംഘടനാ പ്രതിനിധികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, 2025 ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ 14-ാം ദിവസം ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ വളരെ വിജയകരമായി നമുക്കിവിടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ ആളുകൾ, ക്ഷണിച്ചവരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അതിയായ സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട്. KMCCയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുവൈത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെയും നമ്മുടെ അണികളെ ഒത്തുകൂടുവാൻ സ്ഥലം പോരാ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇഫ്താർ സംഗമം തെളിയിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പരിപാടിയെ ഇത്രമാത്രം മനോഹരമാക്കുന്നതിന്, ഇത്രമാത്രം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വലിയ കഠിനമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വലിയ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയെ എത്രയും മനോഹരമാക്കി വിജയിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. KMCCയുടെ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, നമ്മോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാൻഡ് അയ്യൂബ് ക, പ്രിയപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി മുസ്തഫ ക, മലബാർ അഫ്സൽ ഖാൻ, ഫരീജ്, ഖറൂഫ്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മെട്രോ ഹംസ സാഹിബ്, പ്രിയപ്പെട്ട മെഡക്സ് മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ്, പ്രിയപ്പെട്ട ജസീറ പ്രതിനിധികൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മോട് ഈ ഒരു പരിപാടിയുമായി നമ്മോട് സഹകരിക്കുകയും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ അവർക്ക് നൽകുവാനുള്ളത് പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രമാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രവർത്തകരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ, അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ കുവൈത്ത് KMCCയുടെ 10 ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും 63 മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളും വളരെ വലിയ പ്രചരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. സംഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പദ്ധതികളൊക്കെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്കാണ് മണ്ഡലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്കൊക്കെ നിർവഹിക്കുവാനുള്ളത്. അതിനൊക്കെ അവരോട് ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. അതിനപ്പുറമായിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇന്ന് 12 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തി എല്ലാവിധ ഒത്താശകളും ചെയ്ത് ഇത്രയും മനോഹരമാക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുവൈത്ത് KMCCയുടെ വൈറ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ, നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുകയാണ്. സംഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ. നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടവരാണ്, നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടവരാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും ചരിതാർത്ഥ്യവുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.
ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്രിബ് നമസ്കരിക്കുവാനുള്ള ഇവിടെ തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതാണ്. മഗ്രിബ് ഇവിടുന്ന് നമസ്കരിക്കേണ്ടവർക്ക് ഇവിടുന്ന് നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. ത്രാവി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ വന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 9 മണിക്ക് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഷാദ് ബാക്കവിയുടെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വർത്തമാനകാലത്ത് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഷാദ് ബാക്കവി ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രവാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഭൂരിഭാഗവും ആളുകളുടെയും പ്രവാസികളുടെയും മക്കൾ നാട്ടിലുള്ള അധിവസിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാക്കവി ഉസ്താദിൽ നിന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ത്രാവി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടേക്ക് 9 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് കൃത്യം 9 മണിക്ക് പരിപാടി ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.